बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैर कैसे होंगे। चलिए जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो अपने देखने वाले बहन भाइयों को ये कहें और ये बताएं कि मेरा जो है वो कसूर यही है कि मैंने इन सब जितने भी बहन भाई एक दूसरे से खफा थे और इनकी रंजिशें जो भी चल रही थी, उनको मैंने जो है वो उनकी सुलह करवाई है। पहली बात तो मुझे इन मामलात में आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, तो इनकी सुलह नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन मैंने जो है वो यही सोचा, मैंने कहा कि अगर ये इनकी सुलह आपस में नहीं करवाते तो ये जो है ना वो क्या कहते हैं कि किसी न किसी एक का नुकसान हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि इनकी जो है ना वो सुलह आपस में कराई जाए। तो मैंने कोशिश की, एफ़र्ट की, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया, तो इन सब की सुलह होगी। लेकिन सुलह होने के बाद इन लोगों ने जो है वो कुछ ना कुछ हम पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि नसरुल्लाह ने ये कर दिया, वो कर दिया, फ़लाँ कर दिया, ढींग कर दिया। देखें जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या किसी की सुलह करवाने से किसी को कोई नुकसान पहुँचाया जा सकता है, या किसी की सुलह करवाने से किसी का कोई घर बर्बाद कर सकता है, या किसी की आपस में बहन भाइयों की सुलह करवाने से वो उस इंसान की कोई गलती है? तो ये सारी बातें बहन भाई मुझे बताएं ना। जो जो कई बहन भाई कह रहे हैं कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। प्लीज़ उन बहन भाइयों से मैं यही जो है ना वो कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहे इंसान, तो उसका अच्छा काम करने का सिला ये होता है, ठीक है, ये जो है वो होता है कि उसे जी अनसब्सक्राइब किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके अच्छे काम की तारीफ़ करनी चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो सबसे पहले तो हमने हमारी जो है वो कमिटमेंट यही थी कि जो भी सुलह होगी, जो भी बातें होंगी, वो दूसरे जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं उनको हम वीडियोस नहीं बनाएंगे। उनको जो है ना वो एक अच्छा मैसेज आए कि बस हमारी सुलह है और हम जो है आपस में बिल्कुल सभी बहन भाई जो वो क्या कहते हैं कि हम अपने जो रूटीन के व्लॉग्स हैं वही हम बनाएंगे। तो इस वजह से देखें, कुछ वीडियोस बन रही हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सब जो है ना वो सिर्फ व्यूज़ के लिए है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कोई किसी को जो है वो बुरा भला कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, तो मैं खुदा रहे उन सब से अपील करूँगा कि ऐसे जो है ना वो तासर ना दें। जो अपनी अपनी रूटीन की वीडियोज़ हैं वो अपनी बनाएं, और यही मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, थंबनेल लगा रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है ना वो अपना रूटीन का काम जो है, रूटीन की जो वीडियोस हैं वो बनाएं, ना कि जो है वो मुखालफ एक दूसरे के वीडियो वो बनाएं, ठीक है ना। तो चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि मेरे देखने वाले बहन भाई मेरी इस रिक्वेस्ट को समझेंगे, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितने भी मामलात हैं वो सभी जो है ना अफ़ाम व तफ़हीम से जो है ना वो समझ जाएं। चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये सारे कपड़े जड़े ना वो कड्डी बैठे हूँ, सिलाई करन लगे हूँ, की करन लगे हूँ? सिलाई तो करने जे ज़्यादा निकाल लेंगे थे। पिछले साल में 3-4 सूट उस तरह पे सी, इस दफ़ा 2 लाए, वो भी उस तरह पे। अच्छा, हाँ जी, तो मैं क्या चलो सिलाई कर ली, उन्हें मैं निकाल के बैठी है ना, कोई चीज़ भी नहीं ली हुई। सही है, जानी किसी ना पैकिंग या लैस जी चीज़ अच्छी मिल गई वो लैके आती हैं। सही है। सूट मेरा पिछले साल मैं दिखाया सी वीडियो जो देखा नहीं भैन बहुत पसंद किया, कैसे बहुत अच्छा ब्रांड है। मतलब हूँ मेरे को जो उन्होंने पोस्टर वगैरह उधर ला के रखे हुए हैं, तो सफायर ब्रांड से मेरा ख्याल है। तो उन्होंने ये भी कहा कि कलर तेरी अम्मी ने पाने वाला, बेशक अम्मी सिलाई कर दी, अम्मी मैं सिलाई तो करदा क्योंकि आज भी पर कढ़ाई है ना नज़दीक तो दिखाओ। अच्छा, ऐ वाली जी अम्मी जी ने पानी नहीं, अम्मी कहनी मैंने कढ़ाई चुकदी है, आ कापर है ना, तो आ तिल्ला आ धागा वा, आ कापर है, ये जरा फिर चुभदा लगता वा। सही है, हाँ जी। तो ये फिर हम मैं अपने वास्ते सिलाई करा, लाइट कलर कोई नहीं, सारे मैं डार्क ही पानी है, मैंने ज़्यादा पसंद भी डार्क है।
ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਤੇ ਦਮ ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅਦਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਨ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਦਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਲਾਈਟ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਜਾਓ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਚ ਜ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਟੀਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਪੰਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੈਸ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਸ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆ, ਪਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਆ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸਹੀ, ਇੱਧਰ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਰੰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਰੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰਨ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਜਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ ਹੀ ਆ ਗੁਜਰਾਲੇ ਚ, ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਗੈਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਨ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਹਨਾ? ਸੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੌਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦਲੀਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਫੀਡਰ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੌ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਫੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਲੀਆ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਬਿਸਕਿਟ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਦਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਿਲਾਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਗਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇ ਉਮਾਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਨ ਤੇ ਅਦਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਤਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਹ 2 ਸੂਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਟ ਆ, ਤੇ ਆਹ 2 ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸ ਦਾ ਭਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਫਿੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ 8-8 ਦਿਨ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਰੋਲੀ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸੂਟ ਕਿਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਆਵੇ ਲੈਣੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਖੈਰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਪਿੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪੀਕੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਲ ਓਵਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਪੀਸ ਸੂਟ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਣ ਕੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3000 ਪੂਰੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਪੱਟੇ ਘਰ ਚ ਕਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ
1 2 3 ਤੇ 4 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। मुझे नहीं करके जाने मेरे इंजेक्शन लग गया। अच्छा ज़ियान ने कहती इन्नी बरीक चुंडी कट्टी है मैनू जिस तरह इंजैक्शन नहीं लग गया। ਓਏ ਹੋਏ हाँ ज़ियान बाल पटदा, ज़ियान जेड़ा ना चुंडियां वड़दा, ज़ियान बड़ियां शरारतां ਇਹ करदा। ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯੈਲੋ, ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਤੇ ਰੈੱਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ अच्छा ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਸੂਟ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹਨਾ। ਕਲਰ ਹੋਰ ਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। नहीं आ रहा वही आ ਅਦਮ रहा। ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ नहीं आ रही। ਐਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਆ। ਆਹੀ ਪੀਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾਲ। सही है। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾ। चलो ठीक है ਸ਼ਾਇਦ ले ਜੋ जाओ। ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ। सही है। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਊਂਗੀ। चलो चलते हैं। बिजली गई। बिजली चलेगी? ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। अच्छा अच्छा ਉਦਾਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ सही। अदन दी सालगिरह आंदी जांदी है। अदन नूं पता 30 दिन रह गए। 30 दिन कितों रह गए? 30 हाँ। ਬਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਸ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। नहीं नहीं अदन बेटी दी सालगिरह करांगे ਜ਼ਬਾਨ ਆਦਨ ਬੇਟੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ना देखने वाले भैन भरावां तो पुछ लैने आ भी करनी चाहिए है कि नहीं करनी चाहिए। मैं तुसी कहने हो कि ना करो ते मैं कहना भी कर लिए। ਅਦਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ? नहीं करनी। नहीं ਆ क्या ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ। समेरा कहती है भी जरा ना कोई खर्चा मर्चा बच जाऊगा। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਰਚਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਿਆਹ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ ਨਾ ਈਦ ਦੇ ਪਾ ਲਾਂ। ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਚੀ ਲਈ। अच्छा शादी आई हुई है ते तुसी ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ। सही ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ।